In the last class, we have discussed the method of finding area under normal curve when the values of Z are given. That is, standard normal variate Z in the values are direct normal curve in the area or probability last class. Okay? In the Z in the value direct that's a random variable capital X in the values. A random variable capital X in the values X in Z. In order to convert X to Z, we need the values. What is Z? Z is equal to X minus mu divided by sigma, where mu is the arithmetic mean and sigma is the standard deviation. There are random variable X in the arithmetic mean mu value, standard deviation. X in a Z convert in the corresponding area calculate. And for example, consider this problem. Your problem the mean height of soldiers to be 68.22 inches with a variance of 10.8 inches. Our soldiers in the height in the arithmetic mean 68.22. In your and the variance means standard deviation square is equal to 10.8. The question is, how many soldiers of a regiment of 1,000? 1000 regiment soldiers in the regiment would you expect to be more over 6 feet tall? Then 1000 regiment soldiers in the height 6 feet. Baki ellam thandirikkunna inchilanu. Idu matram endayirikkunna feet ilanu. Andra feet ne ningal 6 feet koodalayi varunna etra perundennaanu chodyam. Again, the mean height of soldiers to be 68.22 inches with a variance of 10.8 inches. How many soldiers of a regiment of 1,000 would you expect to be over 6 feet tall? Second, then our problem what is arithmetic mean? Mean arithmetic mean mu is equal to given 68.22 inches. Soldiers in the height in the arithmetic mean with an average mean 68.22 inches. And the arithmetic mean mu is equal to 68.22. Then moreover, variance of the height in the variance. Variance means standard deviation square. That is variance is equal to sigma square, equal to 10.8 inches. Then what is sigma? Sigma is equal to root of 10.8. Root of 10.8 is equal to 3.286. That is arithmetic mean is equal to mu is equal to 68.22 and the standard deviation is equal to 3.286. Then how many would you expect over height 6 feet? Now 6 feet that is equal to 6 into 1 inch. 1 feet means 1 feet 12 inches. 1 feet is equal to 12 inches. Now 12 multiplied by 72. So if you take the value X normal value, Z value, standard X normal variable Z random variable X in the value. Then X is standard in normal curve area Z in the values X in the value area. Therefore, Z is equal to X corresponding Z is equal to X minus mu divided by sigma. Therefore, the corresponding Z value of X is equal to 72. Then X is 72. 72 minus mean 68.22 divided by 3.286. That's equal to 1.15. And then
6 ഫീറ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജറുടെ ഹൈറ്റ് 6 ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെഡ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയേറ്റ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും 1.15 ആയിരിക്കും. ആദ്യം ഒരേ മാസം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ല നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ എക്സിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സെഡിലേക്ക് മാറ്റും. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് 6 ഫീറ്റാണ്. 6 ഫീറ്റ് എന്നുള്ളത് 72 ഇഞ്ചസ് ആണ്. ആ 72 ഇഞ്ചസിന് എന്ത് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ സെഡ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ 1.15. ഇനി 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാകുക. 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം 1.15 കൂടുതലാകും വേണ്ടേ. എന്നാൽ നോർമൽ കർവിനകത്ത് ദിസ് ഈസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ 0. സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് മ്യൂ അഥവാ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ 68.22. എക്സ് ബാറിന്റെ വാല്യൂ 68.22 ആയാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും 0 ആണ്. നോർമൽ കർവിനകത്ത് അരിത്മെറ്റിക് മീനും മീഡിയനും മോഡും ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അഥവാ സെഡിന്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ 0 ആണ്. ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് എന്തായാലും സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.1 0.2 എക്സെട്ര സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് 1.15. ഓക്കെ, അന്നേരം 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള ഏരിയ കിട്ടേണ്ടത് അതിന് പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടേണ്ടത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.15 കൂടുതലാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ അല്ലേ. 0 മുതൽ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.15 വരെയുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് ടേബിളിനകത്ത് കിട്ടുക. നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാണ് ഒരു സോൾജറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാണ്. 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഫീറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് 1.15 ആണ്. അന്നേരം ഈ നോർമൽ കർവിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സോൾജറിന്റെ ഹൈറ്റ് 1.16 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാണ്. അഥവാ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.15 കൂടുതലാണ്. സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.15 കൂടുതലാകുന്നത് ഈ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഓൾറെഡി കണക്കൊന്നും ചെയ്തതാണ്. ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ് അത് 0.5 ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അവിടെയും ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും അത് 0.5 ആണ്, 0.5 ആണ്. അന്നേരം ഈ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് അതാണ് ദിസ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സെഡിന്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.15 വരെയുള്ള ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇത് ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ് 0.5. അതിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യും ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ. എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ. ഇനി സെഡ് 0 മുതൽ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.15 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ആ നോർമൽ കർവിനകത്ത് ആ ടേബിളിനകത്ത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ. സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.15 നമ്മൾ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും 1.1 എടുക്കും. ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് 1.5 ആകുമ്പോൾ 0.05 എടുക്കും. ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾ കിട്ടും 0.3749. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഫ്രം സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.3749. Therefore, the area of the shaded region, required area is equal to soldiers in the height or soldier in the height 6 feet to cool lava. And shady part area is equal to 0.5. Right side total area minus area from Z is equal to 0 to Z is equal to 1.15. This part area. This 0 മുതൽ Z is equal to 1.15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നോർമൽ ടേബിളിനകത്ത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1.15 ആണെന്നുള്ള ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 മൈനസ് 0. ഈ പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ഇപ്പോഴത്തെ സെഡ് 0 മുതൽ Z is equal to 1.15 വരെ ഏരിയ 0.3749. അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് കിട്ടും 0.125. അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയന്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നറിയാമോ 0.125 ആണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.15 ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി
ഈ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ 1.15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്നതാണ്? x = 6 നാണ്. അതായത് ഒരു സോൾജറിന്റെ ഹൈറ്റ് 6-ൽ കൂടുതലാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ 1.15-ൽ കൂടുതലാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. 6-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള 1.15. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടും 0.125. അത് ഒരാളുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഒരു സോൾജറിന്റെ ഹൈറ്റ് 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ടോട്ടൽ എത്ര സോൾജേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്? there are 1000 soldiers. എന്നാൽ ആകെ 1000 soldiers ഉണ്ടെങ്കിൽ therefore among 1000 soldiers the number of soldiers whose heights are more 6 feet are more than 6 feet. 6 ഫീറ്റിൽ കൂടുതലാകാനുള്ളത് that is 1000 into 0.125. 1000 into 0.125 is equal to 125. That means among 1000 soldiers around 125 soldiers might have their height greater than 6 feet. Okay? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്കിനകത്ത് എന്തായിരിക്കുന്നത്? x ആ തന്നിരുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സെറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഏരിയ നോക്കി. ആ സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കണക്കുകൾ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കണക്കിനകത്ത് the number of soldiers with the required height is equal to 125. Now consider this problem. The height of school children of one institution is normally distributed with mean 54 inches and standard deviation 12 inches. Okay. ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് വിത്ത് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ 54 and standard deviation 12 inches. The problem is this: what percentage of students have height between 46 and 56? Okay, എത്ര ശതമാനം കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ്? What percentage of students have height between 46 and 56? Okay, problem മനസ്സിലായല്ലോ. Given ഹൈറ്റിൻ്റെ ആ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ മീൻ, the heights of the students are distributed normally with arithmetic mean mu equal to 54. That is mu is equal to 54 inches. With standard deviation sigma is equal to 12 inches. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? What percentage of students have height between 46 and 56? അല്ലേ? അന്നേരം ഈ 46 and 56 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസാണ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത്, നോർമൽ ടേബിളിനകത്ത് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ്. അന്നേരം ഹൈറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 46 and 56, ദാറ്റ് ഈസ് 46 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 56. അഥവാ ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 46 and 56. ഇനിയിപ്പോൾ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ നോർമൽ കർവിനകത്ത് അഥവാ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഓരോ എക്സിനെയും സെറ്റിലേക്ക് മാറ്റും. അന്നേരം ഹിയർ 46 എന്ന് പറയുന്നതിനും 56 ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈറ്റുള്ള കുട്ടികൾ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയേറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ, വേറെ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 54, സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 46 ആണ് വിചാരിക്കുക. 46 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് അതാണ് 46 minus 54 divided by 12. 46 minus 54 divided by 12 means 46 minus 54 minus 8 by 12. Minus 8 by is equal to minus 0.67. Minus 0.67. അതായത് 46-ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ്. Similarly, find the corresponding set value of set is equal to x is equal to 56. Now when x is equal to 56, set is equal to 56 minus x minus mu divided by sigma. Okay, that is 56 minus 54 by 12 is equal to 0.17. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 46-നും 56-നും ഇടയ്ക്കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 46 and 56 മീൻസ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് 0.67. അതാണ് സെറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് ഇത് സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 0 അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വാല്യൂ സെറ്റ് നെഗറ്റീവ്, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സെറ്റ് വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ്.
നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏതാണ്? 46 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വാല്യൂ -0.67. അഥവാ ഇത് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 46. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് വാല്യൂ -0.67. ഇതോ അടുത്തത് 56 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സെറ്റ് വാല്യൂ 0.17. ഓക്കെ, അന്നേരം കിട്ടേണ്ട ഏരിയ എന്തറിയാമോ? ഈ 46നും 56നും ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.67നും അതേപോലെ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.17 ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഇത് എന്തായാലും സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് ആണ്. y വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. എന്നാൽ അത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താ അറിയാമോ? ഈ ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ, ഇത്ര ഏരിയ പ്ലസ് z 0 മുതൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.0.17 വരെയുള്ള ഏരിയ. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടും ഈ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയയിൽ കൂട്ടും. അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 46 ആൻഡ് 56 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ഏതാണ് ഏരിയ? ഏതാണ്? z -0.67നും z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരെയുള്ള ഏരിയ. നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നെഗറ്റീവ് സെറ്റിനും പോസിറ്റീവ് സെറ്റിനും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും. അന്നേരം -0.67 അതാണ് ഇതിന്റെ ചെറുത്, 0യേക്കാൾ. അതാണ് ആദ്യം ഇത് പറയുന്നത്. -0.67നും z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈ ഏരിയ പ്ലസ് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.17. ഇനി ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? ദാറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.67 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? ഒരു 0.67 ഉണ്ടാവും. അതായത് -0.67 കിട്ടുന്ന ഏരിയയും പ്ലസ് 0.67 കിട്ടുന്ന ഏരിയ രണ്ടും എന്ത് ഏരിയ ഒന്നും തന്നെ ഏരിയ അല്ലേ? എന്നാൽ -0.67 മുതൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 മുതൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വേണം? പ്ലസ് 0.67 വരെ ഏരിയ കിട്ടും. സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ -2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. z ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3 ആണെങ്കിൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3യും ആ രണ്ട് ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം നോർമൽ കർവിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ്. ഇവിടെ -0.67 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറം അതുപോലെ ഉണ്ട് 0.67 ഉണ്ട്. ഈ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പുറമുള്ള ഏരിയ. അന്നേരത്തൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ ഏതാണ്? ഏരിയ അണ്ടർ ദി നോർമൽ കർവ്. അതായത് റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഈസ് ഏരിയ അണ്ടർ ദി നോർമൽ കർവ് where -0.67 less than z less than 0. അതായത് -0.67 തൊട്ട് ഈ z ഈസ് ഈക്വൽ 0 വരെയുള്ള ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഏരിയ പ്ലസ് അതാണ് അടുത്തത് എന്താണ്? പ്ലസ് ഏരിയ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.17 വരെയുള്ള ഏരിയ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഏരിയ. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ -0.67 ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ 0. അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.67 വരെയുള്ള ഏരിയ അല്ലേ? സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും 0.67 വരെയുള്ള ഏരിയ. സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ -2 വരെയുള്ള ഏരിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? z ഈസ് ഈക്വൽ 0 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഏരിയ എടുക്കും. ഇനി z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.67 വരെയുള്ള ഏരിയ. ആ ഏരിയ ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? 0.2486 കിട്ടും. അഥവാ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ അല്ല, അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ അതേപോലെ റീജിയൻ വരും. അതായത് z ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 0.67 അത് തന്നെയാണ് -0.67 ഉണ്ടാകും. അതെത്രയാണ്? 0.2486 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഏരിയ ഏതാണ്? ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ z ഈസ് ഈക്വൽ 0 ടു z ഈസ് ഈക്വൽ 0.17 ആണ്. അങ്ങനെ 0 ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ 0.17 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.17 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ. സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ നേരെ താഴോട്ട് എത്ര എടുക്കും? 0.1ഉം ഇപ്പുറത്തേക്ക് 0.07 അല്ല 0.17 കിട്ടും. ആ ഏരിയ ഫ്രം ദിസ് ടേബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് 0.0675. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏരിയയുമായി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഏരിയയുമായി. Therefore the required area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 46 ഇഞ്ചിനും 56 ഇഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.17 ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഏരിയ. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ പ്ലസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ. That is the required area is equal to area of the shaded region. അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയകൾ. അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏരിയ റൈറ്റ് സൈഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. That is 0.2486 plus
0.0675. That's equal to 0.3161. And then Z minus 0.67. അതായത് പ്ലസ് 0.67 ആ ഏരിയ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് 0.17 ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ദിസ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.3161. ഓക്കെ. ഇനി പിന്നെ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ്. വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് മീൻസ് ഇഫ് ദർ ആർ 100 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ക്ലാസ്, 100 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഹൈറ്റിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് കിട്ടേണ്ടത്. 46, 56. അത് the percentage of students is equal to നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ആ സോൾജേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കാരണം 100 സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരെന്നാണ്? അന്നേരം 100 ഇൻറ്റു ഈ ഏരിയ 3.3161. That is equal to 31.6%. That is around 31.61% of students will have their height in between 46 and 56. നേരത്തെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രേറ്റ് തന്നെ. ഈ ഒരു കണക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ, എക്സിൻ്റെ 2 വാല്യൂസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 46 and 56. ആ 46 and 56നെ വി കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു സെഡ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദീസ് ഏരിയാസ് അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Therefore 31.61% of students will have their height between 46 and 56. Now consider this problem. The mean weight of 500 students in a certain college is 151 pounds and the standard deviation is 15 pounds. ആ കോളേജിലെ 500 കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ശരാശരി വെയ്റ്റിൻ്റെ ശരാശരി അതിലാണ് 151 and the standard deviation sigma is equal to 15. Assume the weights are normally distributed. അതായത് ആ വെയ്റ്റ്സ് ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. വെയ്റ്റ്സ് ആർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വെയ്റ്റ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് ഇതാണ്, ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 120 and 155. അതായത് 120 പൗണ്ടിനും 155 പൗണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളവർ വെയിറ്റ് ഉള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് മോർ ദാൻ 185. ഓക്കെ, 500 students, the heights are distributed normally with arithmetic mean 151 and the standard deviation 50. The first part you have to find the number of students whose height lies between, weight lies between 120 and 155. ആദ്യത്തെ പാർട്ട്. രണ്ടാമത്തത് their weight more than 185. So okay, what is the arithmetic mean? Mean of weight. Mean weight is equal to given. Mean mu is equal to 151 pound. LB means pound. And standard deviation sigma is equal to 15 pounds. So okay, arithmetic mean and the standard deviation. And the first part, the number of students whose weights lies between 120 and 155. 120 and 155 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് വാല്യൂസ്. ഒരിക്കലും സെഡ് ആണ് വാല്യൂ തരുന്നതെങ്കിൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 5 10 കൂടുതൽ വരില്ല. സെഡ് വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. അത് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 5 താഴെ വരികയുള്ളൂ സെഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട. ഇതായിരിക്കണം വലിയ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ്. മോറോവർ അത് എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. സെഡ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആൾവേസ് എന്തായിരിക്കും 5 താഴെ വരികയുള്ളൂ. കാരണം സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും തന്നെയാണ് ഏതാണ്? ഹൈ വെയിറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 120 and 155 മീൻസ് 120 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 155. ഇനിയോ ഇത് എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് നോർമൽ കർവിനൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ആണ് നോർമൽ കർവ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സെഡ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ 120യും 155നെയും കറസ്പോണ്ടിങ് സെഡ് വാല്യൂ. സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ അല്ലേ. അതിനകത്ത് ആദ്യം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 120 കൊടുത്താൽ 120 മൈനസ് 151 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 31 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15. 120 മൈനസ് 151 മൈനസ് 31 ഡിവൈഡ് ബൈ 15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2.1. ഓക്കെ,
അന്നേരം 120ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ സെറ്റ് കിട്ടി. സിമിലർലി ദ സെറ്റ് വാല്യൂ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 155. 155 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ. ദാറ്റ് ഈസ് 155 മൈനസ് 151 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 ഈക്വൽ ടു 4/15 is equal to 0.3. Okay. And the x lies between 120 and 155 means z lies between minus 2.1 and 0.3. Okay. And the z in the value lies between this z is equal to 0. Right side like z positive, left side like z negative. Minus z is equal to minus 2.1 to z is equal to 0.3 വരെ. നേരത്തെ ഇത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ, അതേ മോഡൽ. എന്നാൽ ആദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഷെയ്ഡിലിരിക്കുന്ന പാർട്ട്, ആ ഷെയ്ഡിലിരിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ്? ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് z is equal to minus 2.1 to z is equal to 0. ഇതാണല്ലോ 0. അതായത് മൈനസ് 2.1 തൊട്ട് z is equal to 0 വരെയുള്ള ഏരിയ പ്ലസ് z is equal to 0 to z is equal to 0.3. അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെയും പറഞ്ഞേ അല്ല. ഈ ഏരിയ മൈനസ് 2.1നും z is equal to 0ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു z is equal to 0 മുതൽ ഏതാണ് പ്ലസ് 2.1. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അതേ ഏരിയ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ. എന്നാൽ മൈനസ് 2.1 വരെയുള്ള ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? z is equal to 0 മുതൽ z is equal to 2.1 വരെ എടുക്കും. അതാണ് then area minus 2.1 less than z less than 0. Minus 2.1 less than z less than 0 ചെറിയ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഏരിയ that is equal to area 0 മുതൽ 2.1 വരെയുള്ള ഏരിയ. മൈനസ് 2.1 ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ 2.1 വരെയുള്ള ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും. ഏരിയ 0 ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ 2.1. എന്നാൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് z is equal to 2.1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ 2.1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഏരിയ 0.4821. ആ ടേബിളിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് 2.1 നോക്ക് 2.1 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന 0ക്ക് തരും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? z is equal to 0 to z is equal to 0.3. 0 മുതൽ 0.3 വരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z is equal to 0.3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വാല്യൂ. കാരണം ഈ ടേബിളിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് z 0 മുതൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ z വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അന്നേരം സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ 0.3 ആയാൽ കിട്ടുന്ന ഏരിയ അടുത്തെന്താണ്? 0 ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ 0.3. ദാറ്റ് ഈസ് z is equal to 0.3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ടേബിളിന്റെ വാല്യൂ. That is equal to 0.1179. Okay? Then what is the required area? ഈ രണ്ട് ഏരിയകളുടെ സമ്മായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഏരിയയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിൽ. Therefore, the total area or the total number of weight between 120 and 155 അത് കിട്ടാനുള്ള നോർമൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ട് ഏരിയകൾ കൂട്ടും 0.4821 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ 0.1171 ഈസ് ഈക്വൽ 0.6 അല്ലേ? അതായത് ഏരിയ ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടി. അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. പ്രോബിലിറ്റി മീൻസ് എന്തായിരിക്കണം? ഈ 500 കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് 120ക്കും 155നും ഇടയ്ക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ. ടോട്ടൽ ഏരിയ മീൻസ് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി. അതായത് ഹൈറ്റ് ലൈസ് വെയിറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 120 ആൻഡ് 155 അതിനിടയ്ക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ഇത് ദിസ് വൺ 0.6. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 500 കുട്ടികളുണ്ട്. അന്നേരം 500 കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എമംഗ് 500. 500 കുട്ടികളിൽ ഈ പറയുന്ന 120ക്കും 155നും ഇടയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം, വെയിറ്റ് ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 500 ഇൻറ്റു ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി 0.6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 300. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനും എന്തായിരിക്കും? ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്തറിയാമോ? ഏതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്? വെയിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 185 അല്ലേ? 185 വെയിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 185 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? നിങ്ങൾ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് 185. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കുക? z കിട്ടുക. അന്നേരം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 185 മൈനസ് 151 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും? 50.
ആ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 34/15 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പോയിന്റ് സംതിങ് വരും. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ആ 2 പോയിന്റ് ഇത് 30 2.40 2.26 മാറ്റം. എന്താ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്? 185 കൂടുതലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2.26 അല്ലേ? നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2.26 അന്നേരം സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇവിടെ ഒരു 2.26 കിട്ടും. അന്നേരം അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഏരിയ, ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഏരിയ, ആ ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? 0.5 ഇത് മൈനസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് മുൻപായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നോ 2-3 പ്രോബ്ലങ്ങളും നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.